கோயில் சர்ச்சுக்கு போனாருங்க அங்கே கல்றட்டு பூசைக்கு போனோன்னா வர வழியில் நாய் கடிச்சிச்சின்னு சொன்னாங்க எங்களுக்கு. அப்புறமா கடிச்சிச்சுன்னா அங்கே பக்கத்தில் இருக்கிறவங்கெல்லாம் கூப்பிட்டு இயற்கை பாலெல்லாம் அடித்து அனுப்பிட்டாங்க. அனுப்பினோன்னு நாங்கள் வந்து பார்த்துட்டுக்கு ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டின்னு போனோம். கூட்டின்னு போகிறதுக்கு ஊசியம் போட்டுக்கிறாரு அவர். ஊசி போட்டுக்கிறாரு. அதுலேயே இருக்குதுங்க ரிப்போர்ட்லேயே இருக்குது. ஊசி போட்டுன்னு வந்தார். போட்டுக்கிறாங்க. அதோட அவர் எல்லா ட்ரீட்மெண்ட்டில் தான் இருந்தார். அவருக்கு எந்த நோயும் கிடையாது, ஒரே நோய் கூட கிடையாது அவருக்கு. அப்படி இருந்ததுனால சரி நேற்று 2 நாள் தான் படுத்தார். படுத்தோன்னா ஒரு நாள் வந்து மூச்சு கொஞ்சம் கம்மியாக வாங்கினுச்சு. காலெல்லாம் நாங்கள் துணியெல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணி பார்க்கல பார்த்தா கால்கிட்ட ஃபுல்லாக அப்படியே அடியால் அப்படியே இருக்குது. புண்ணு ரணமாக தான் இருக்குது. எதுவுமே கிடையாது, எதுவுமே கிடையாது அவருக்கு. அப்படியே இருக்குதுங்க. ஆனால் வந்து புண்ணு அப்படியே தாக்குது. ஒரு கால் ஃபுல்லாக வீங்கிட்டு இருக்குது. அந்த கட்சி இடம் தொடை வரல ஃபுல்லாக வீங்கிட்டு இருக்குது. அது அதுவும் இருக்குதுங்க. அதனால வீட்லயே அப்படியே இருந்து அவரு இல்லங்க இன்ஜெக்ஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்காரு. டோஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணி ஊசி எல்லாம் போட்டுக்கிறாரு. டோஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்காருங்க. தியாகராஜ் வயசு இல்லங்க வேக்சின் போட்டிருக்காரு. இங்க டாக்டர் என்ன பண்ணிருக்காரு இல்லங்க ஒரு நிமிஷம். அது நாய் சர்ச்சுக்கு வந்து கல்றப்பூசிக்கு போனார் அவரு. போனோன்னா வழியில நாய் கடிச்சிச்சுன்னு அங்கே இருக்கிறவங்க சொன்னாங்க. அந்த கடைக்கிட்ட உக்கார வச்சு இயற்கை பல்லெல்லாம் வச்சு கழுவிட்டு அனுப்பிக்கிறாங்க. அதோட வீட்டுக்கு வந்து நாங்களும் ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டின்னு போனோம். சிவிலுக்கு கூட்டின்னு போயிட்டு 3 ஊசி போட்டுக்கிறாங்க. ஆனால் வந்துட்டு அது புண்ணு இன்னும் ஆறல அப்படியே தான் இருக்குது. கால் ஃபுல்லாக வீங்கிட்டு இருக்குது. இன்ஃபெக்ஷன் ஃபுல்லாக நேற்று வந்தோம், வீட்டுக்குள்ளே போக முடியல. ஒரே வாசனை, அந்த பிளட் ஃபுல்லாக வந்துச்சு வெளியே. அந்த அம்மாவை கடிச்சிக்குது, அந்த அம்மாவை கடிச்சிக்குது. அவங்க வீட்டை நீங்களே பாருங்க. நீங்க என்ன கவர்மெண்ட் என்ன செய்யணுமோ செஞ்சு தான் ஆகணும். இதுக்கு அவங்களுக்கு யாரும் கிடையாது. நானும் வந்துட்டு அவங்க அக்கா பொண்ணு தான் நான், சரிங்களா? அவங்களுக்கு யாரும் கிடையாது. ಸರ್ ಏನಿಲ್ಲ 9ನೇ ತಿಂಗಳ ಇವರು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. 21/9ಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೋಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ರ್ಯಾಬಿಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ರ್ಯಾಬಿ ಪ್ಯೂರ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಏನ್ 4ರಿಂದ 5 ಡೋಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲಸ್ ಏಜ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್. ಸೊ ಇದರಿಂದಾನೇ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಯಾವುದು ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಅದು ಕಾಲ್ ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್ ಹೆಂಗ್ ಕಚ್ಚಿದೆ. ಅದು ಚರ್ಮನೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಅವಾಗ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಲ್ವಾ? ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಪರಿಹಾರ ನೀವು ಖಂಡಿತ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಇವಾಗ ಪರಿಹಾರ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಚ್ಚಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ 1 ವೀಕ್ 15 ಡೇಸ್ 1 ತಿಂಗಳದೊಳಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು 5-6 ತಿಂಗಳ ಮೇಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹತ್ರ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ರ್ಯಾಬಿಸ್ ಇಂದಾನೇ ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ದಾಖಲೆ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರ್ಯಾಬಿ ಪ್ಯೂರ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಡೋಸೇಜ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅವ್ರ ಡೋಸೇಜ್, ಎಲ್ಲೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ವತಃ ಅವರೇ ಟಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಾರಣ ಇರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಇದರಿಂದಾನೇ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಷನ್ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಮಾಡಿಸಿ. ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ದರಿಂದ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಿದೆಯೋ ನಾವು ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ನೀವು ಇವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ವೆಟರ್ನರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಂದ್ಸಲ. ಇಲ್ಲ ಆತರ ಏನಾದ್ರು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿತು ಅಂತ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ, ಜಾಸ್ತಿ ಏನಾದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಈ ತರ ಗಾಯಗಳು ಏನಾರು ಆದಾಗ ನಮ್ ನಗರಸಭೆಗೂ ಮತ್ತೆ ವೆಟರ್ನರಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೂ ನೀವು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವೇನ್ ನಮ್ ನಗರಸಭೆ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಅಂತ ನಾಯಿಗಳನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡೋಗಿ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಡಾಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅಂತ ಡಾಗ್ ಬೈಟ್ ಆಗಿರೋ ಜಾಗ ಆರಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲ ಆರಿಲ್ಲ ಸರ್. ಸರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡದೆ ಈ ತರ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡಿ. ನೋಡೋಣ. ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಅದು ನೋಡಿ, ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಡಿ ನೋಡಿ. ಬೇರೆ ಅವರು ಏಜ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ 84 ಇಯರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅವರಿಗೆ. ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೂಡ ಕಾರಣಾಂತರಗಳು ಇರ್ಬೋದಲ್ವಾ? ನಾವ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ರೀಸನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮನುಷ್ಯರುಗಳ ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಅದು? அதான் ரொம்ப டேஞ்சர் ஆயிட்டேன். அது ஊசி போட்ட பிறகு அப்பாக்கு அவருக்குள்ள நாய் கட்டிட்டு நடக்க முடியாதுன்றாரு. ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ಪಾಟ್ ನೋಡಿದಿರಾ? ಹೌದು ಸರ್. ಅವ್ರು ಇಂಜೂರ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ಕಾಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿದೀನಿ. ಹೌದು ಸರ್. ಈಗ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಯಾವ ತರ ಸರ್? ಇವಾಗ
ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ. ಅವ್ರ ಕಡೆದೂ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಪಾಟ್ ಮಾಜರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನೋಡಿದಾಗ ಅಷ್ಟು ಆ್ಯಪ್ಟಾಗಿ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್. ರ್ಯಾಬೀಸಿಂದನೇ ಅವರು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಏನಿದೆ ಆ ಥರ ನಾವು ಸ್ಟೆಪ್ ತಗೊಂಡು ಇವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಪರಿಹಾರ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡೋಕೆ ನಾವು ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಮೇರೆಗೆ ಅವ್ರ ಪರಿಹಾರ ಬೇಕಂತ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ತುಂಬಾ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ, 5 ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ. 5 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಟನ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇದ್ದಿರಬೇಕು ಸರ್. ಆ ಥರ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇದ್ದು ಅವರು ನಮ್ಮ ನಗರಸಭೆಗೂ ಅಥವಾ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೂ ಆ ಥರ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ರ್ಯಾಬೀಸ್ಗೆ ಆದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ನೋಟ್ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಏಜ್ಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು, ರೀನಲ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಥರ ಸಡನ್ ಇದಾಗ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡೋಣ ಸರ್. ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಿದೆ ಮೇಡಮ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಪ್ರೂವ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನಿಗೆ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಡಿಸಿ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಮಿಷನರ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಏನು ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅವರು ಸ್ಪಾಟಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದು ಏನು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಇದೆಯೋ ನಾವು ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನಿದೆಯೋ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಶ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸರ್.